have been talking about the applications of HSAB concept and we're looking into the thiocyanate ion, which is a ambident ligand, and we have seen that the point of coordination of the ambident ligand may be predicted or explained based on the HSAB concept. That is, the thiocyanate ion can coordinate through the soft sulfur or somewhat hard nitrogen. This soft and this hard end. Two end ഉണ്ട് thiocyanate. On the hard end that is nitrogen, the soft end that is sulfur. And you can see that in the case of cobalt forms a cobalt 2 forms this one. At the same time, palladium forms this ion. See, cobalt 2 plus, this is cobalt 2 plus, that is a palladium 2 plus. Palladium 2 plus is a very soft acid, and cobalt 2 plus is a borderline hard acid. Hard is a borderline. Cobalt, nickel, iron, zinc, okay, borderline. Why the cobalt bonds with the nitrogen, whereas palladium bonds with sulfur? Palladium in the case is clear, palladium is soft, sulfur is soft. Soft. So if palladium is thiocyanate, it will prefer the sulfur end, not the nitrogen end. Here, yes, cobalt is somewhat hard compared to palladium, it is harder, but it is not considered as a very hard acid. It is a borderline acid but somewhat hard. That means, yes, cobalt binds with the nitrogen end. But nitrogen end, sulfur is soft. Cobalt is sulfur nitrogen. Concept hard acid prefer to. There is a choice, of course. Choice in the sulfur and nitrogen. The other case is because bond weak. If there is a choice, we can say that a hard acid will prefer to bind with a hard base and a soft acid with a soft base. So, you can see that zinc oxide, if it combines with a butyl lithium, what is the product formed? You can see that these two react together forming lithium oxide plus something like this. The choice is zinc oxide, butyl lithium. They like 2O. Bu2Zn, so it will be 2-butyl lithium. That's valency consideration. You can see that zinc oxide. Again, lithium. Lithium is a very hard acid. Lithium is very hard because it is very small and having a positive charge. It is very hard. And the butyl Bu minus is a soft base. So it is a hard. It is soft. Whereas oxide is a very hard base, and zinc is somewhat soft compared to lithium. Lithium zinc borderline zinc somewhat soft. So yes, this reaction will proceed in the forward direction, forming the hard combination and the soft combination. Is it clear? But preference zinc oxide react zinc lithium oxide case but hard combination. Yes, releasing the soft base to some other softer acid. Acid softer softer acid base softer acid harder base. Is it clear? And even in nature we can see, we know most of the elements are extracted from the different minerals that is mined out from the earth. Minerals metals isolate. Degree class metallurgy, different ores, and the process of extraction of the metals, iron from hematite. For example, you can see that some of the metals
സാധാരണ എല്ലാ ഓറുകളും നമുക്കറിയാം, ഓർസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്സൈഡ് ഓർസ്, സൾഫൈഡ് ഓർസ് അല്ലെ, കാർബണേറ്റ് ഓർസ്, ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓറുകൾ. നമുക്കറിയാം പല ഓറുകൾ എടുത്താൽ പലതും ഓക്സൈഡുകളായിരിക്കും, ചിലത് സൾഫൈഡുകളായിരിക്കും, ചിലത് കാർബണേറ്റുകളായിരിക്കും. സിലിക്കേറ്റുകളുണ്ട്, ഫോസ്ഫേറ്റുകളുണ്ട്, സൾഫേറ്റുകളുണ്ട്, ഒക്കെ കുറവാണ്. കൂടുതലും വരുന്നത് ഈ ടൈപ്പൊക്കെയാണ്. And we can see that yes, halide ores ഉണ്ട്. To take the case of aluminum, you can say aluminum occurs in nature as bauxite. Bauxite is mainly Al2O3. അലുമിനിയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അലുമിനിയം ഏതായിട്ടാണ് കിട്ടുക? സൾഫൈഡ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും കിട്ടൂല, ഓക്സൈഡ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. വേറൊരു ഓർ നമുക്കറിയാം, ക്രയോളൈറ്റ്, Na3Al(F6). ശ്രദ്ധിക്കുക, Na3Al(F6), ക്രയോളൈറ്റ്. ഈ പേര് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, ക്രയോളൈറ്റ്. ഈ ക്രയോളൈറ്റും ബോക്സൈറ്റും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചേ. അലൂമിനിയം ഇസ് Al3+. is a very hard acid. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹാർഡ് ആസിഡ് ആണ്. And you can see that aluminum occurs in nature as aluminum oxide. Oxide is a hard base. Aluminum fluoride also is a hard base. മനസ്സിലാകുന്നില്ല? അതേ സമയത്ത് take the case of say mercury. Mercury occurs in nature as the sulfide ores. Silver, sulfide ores. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് എന്താണ്? ഇതൊക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയ ആസിഡ്സ് ആണ്. Hg+, Ag+ ഒക്കെ സോഫ്റ്റ് ആസിഡ്. സോഫ്റ്റ് ആസിഡ് ഇൻ നേച്ചർ is found to be associated with soft base like sulfide ion. സിൽവറോ അല്ലെങ്കിൽ മർക്കുറി ഒരിക്കലും ഫ്ലോറൈഡ് ആയിട്ടോ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ടോ പ്രകൃതിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കോമൺ ഉണ്ട്, നമ്മളെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ in nature we can see that as soft acids are always found in nature associated with soft bases, whereas in the case of say nickel or cobalt, അത് ബോർഡർ ലൈൻ ആണ്. നമ്മൾ കൊബാൾട്ടിന് നിക്കലിന് കാർബണേറ്റ് ഓർ ഉണ്ട്. കാർബണേറ്റ് ഓൾസോ we can say carbonate also is a hard base. Carbonate is a hard base, oxide is a hard base, sulfide is a soft base. Sulfide, ആർസെനൈഡ്, സൾഫർ, ആർസെനിക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആർസെനൈഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഓറുകളുണ്ട്, മനസ്സിലായി, നിക്കലിനൊക്കെ. അപ്പോഴേ ഈ പറഞ്ഞ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ടോ കാർബണേറ്റ് ആയിട്ടോ കാൽസ്യം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഡോളോമൈറ്റ്, കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്, CaCO3, MgCO3 ആണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്. മെഗ്നീഷ്യം എങ്ങനെയാണ് കാണാം? മെഗ്നീഷ്യം is scarlet, KCl MgCl2, മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഓറാണ്. മാഗ്നസൈറ്റ് എന്താണ്? MgCO3. സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്, പ്രകൃതി കാണുന്നതാണ് ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലേ, കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്. ഓർ ഡോളോമൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് CaCO3 MgCO3. ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഹാർഡ് ബേസ് ആയ കാർബണേറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഹാർഡ് ആസിഡായ മെഗ്നീഷ്യമോ കാൽസ്യമോ പൊട്ടാസ്യം പോലുമോ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ടാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഹാർഡ് ആസിഡ് ഹാർഡ് ബേസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. സോഡിയം അയണൈഡ് ആയിട്ട് വളരെ അപൂർവമാണ്, കാണുന്നില്ല. സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, അയണൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഫ്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് ഒരിക്കൽ സൾഫൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, അത്യാവശ്യം ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഫ്ലോറൈഡ് ആയിട്ടില്ല പ്രകൃതിയിൽ. പോയി ഫ്ലോറൈഡ്, കാൽസ്യം ഫ്ലോറൈഡ് ആണ്, CF2. കാൽസ്യത്തിന്റെ ഒരു ഓറാണ് കാൽസ്യം ഫ്ലോറൈഡ്. കാൽസ്യം അയണൈഡ് നമ്മൾ കാണൂല്ലോ ഇവിടെ ഇൻ നേച്ചർ. നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തില് കാൽസ്യം അയണൈഡിനെ കാണില്ല, കാൽസ്യം ഫ്ലോറൈഡിനെ കാണും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാൽസ്യം ബീങ് എ ഹാർഡ് ആസിഡ് ഈസ് ഫൗണ്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി ഹാർഡ് ബേസ് ഫ്ലോറൈഡ്. നമ്മളെ ഇന്റർപ്ലീറ്റിലേക്ക് വരുന്ന, അതായത് അയൺ, നിക്കൽ, കൊബാൾട്ട് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങള്, they are actually borderline acids, and you can see that yes, they occur both as sulfide ore as well as carbonate ore or oxide ore. Oxide ore ആയിട്ട് അയണിന്റെ കേസ് നമുക്ക് അയണിന്റെ സൾഫൈഡ് ഓർ ഉണ്ട്, ഓക്സൈഡ് ഓർ ഉണ്ട്, രണ്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? അത് ബോർഡർ ലൈൻ ആണ്, വലിയ വ്യത്യാസമില്ല രണ്ടുമായിട്ട്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല? നിക്കലിന് കാർബണേറ്റ് ഓർ ഉണ്ട്, സൾഫൈഡ് ഓർ ഉണ്ട്. അവിടെ നിക്കൽ is a borderline acid, so it can be found associated with
both a hard base or a soft base. Whereas very hard acids like calcium, aluminum, magnesium, etc. is found in nature always associated with a hard bases like a carbonate or oxide, and a very soft acids like say mercury or silver, something like that is found associated only with the sulfide. Copper plus ആണ്. Copper plus in the case copper 2 plus is borderline, copper plus is a soft. അത് സൾഫൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആർസനൈഡ് സൾഫർ ആർസനിക് ഒക്കെ എന്താണ്? ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ സൾഫൈഡ്. ആ സൾഫൈഡിനെക്കാളും സോഫ്റ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ, സൾഫർ, ആർസനിക് അല്ല സോറി സെലീനിയം, സെലീനൈഡ്. മനസ്സിലായില്ലേ? വെരി സോഫ്റ്റ്. ആർസനൈഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ആർസനിക് സോഫ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ കാണുന്ന എന്താണ്? ഇൻ നേച്ചർ ഇറ്റ്സെൽഫ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ആസ് ഇൻ നേച്ചർ ഇൻ മിനറൽസ് യു ക്യാൻ സീ വെരി മെറ്റൽ അയോൺസ് which are acids. Of course, if the metal ion is a hard one, it is found in nature associated with a hard acid, and if it is a soft one, it is found in nature associated with a soft bases. And you can give some examples. Okay, palladium എന്താ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത? Palladium is a soft. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിക്കൽ പരസിന്റെ താഴെ വരുന്ന ഇപ്പം പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നൊക്കെ മിക്കവാറും സോഫ്റ്റ്. അതായത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഡി ഗ്രൂപ്പ്, ഡി ബ്ലോക്കിലെ വലതു വശത്ത് ഇച്ചിരി താഴെയായിട്ട് അയൺ കോബാൾട്ട് നിക്കലിന്റെ താഴെയായിട്ട് അയൺ കോബാൾട്ട് നിക്കൽ കോപ്പർ സിംഗം, അതായത് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഡി ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ പകുതി എടുത്ത് ഈ ഭാഗം ദേശം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ മിക്കവാറും എന്താണ് ഫോം ചെയ്യുന്ന അയോൺസ് ഒക്കെ PT2 പ്ലസ് ഒരു ഹാർഡാണ്, പക്ഷേ PT2 പ്ലസ് സോഫ്റ്റ് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? പലേഡിയം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? റോഡിയം, ഇറിഡിയം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ദേ ആർ കൺസിഡർഡ് ആസ് സോഫ്റ്റ് acids, and in nature they are found to be associated with soft bases like sulfide, arsenide, etc., selenide, etc., sulfur, selenium, or you can say arsenic or something like that. Soft bases are associated and whereas aluminum like metals like aluminum, they say calcium, magnesium, alkali metals, sulfur earth metals, okay, yes, it's always found associated in nature associated with the hard bases. അതായത് ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ്, യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോക്കുന്ന കോംപ്ലക്സസിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. in the case of the silver forms Agi2 minus ion. It's stable ion. Agi2 is a complex, whereas it does not form Ag2 minus. ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഇല്ല, ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വെരി ക്ലിയർ, പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. This is a soft acid, this is a soft base, this is a soft acid, that's a hard base. അത്രയും വ്യത്യാസമുള്ള ഹാർഡ്നെസ്സിൽ വ്യത്യാസം കണ്ട് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഇതില്ലാത്ത കേസാണ്. Ag2 does not exist while Agi2 is there, whereas we can see that CO if you compare these two, we can see that എന്താണ് ഏതാണ്ടോ this complex cobalt 3 ആണ്. cobalt 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 3 മൈനസ് അല്ല കേട്ടോ. cobalt 3 എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അറിയായിരിക്കും, ബിക്കോസ് I മൈനസ് ആണ് ലിഗൻഡ്. 6 അയഡൈൻ 6 നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ 6 നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് 3 നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇവിടെ 3 പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് കണ്ടാലും മെറ്റൽ അയോൺ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Ag2 സിൽവറിന്റെ ഓക്സിഡൈസ് എത്രയാണ്? Ag പ്ലസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? 2 I മൈനസ് ഉണ്ട്, ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാണുന്നില്ല, എന്താണ്? ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. ഇവിടെയോ 6 നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്, 3 ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. 3 പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, 3 പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ cobalt 3 V3 അല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ചില കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തിരി സില്ലിയ കാര്യത്തിനാണ് സാറ് പറയുന്നത് ചിന്തിക്കൂ. ചില ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കൂല, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണല്ലോ. ഓഫ്കോഴ്സ് ഇത് അറിയുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് ഈ കാര്യത്തിനാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഇത് 3 നമ്മൾ 3 നമ്മുടെ മനസ്സിലുടനെ ഈ 3 അല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക. ദറ്റ് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് കൊബാൾട്ട്. 2 കൊബാൾട്ട് 3+ ആണ്. അപ്പോൾ കൊബാൾട്ട് 3+ഉം 6 അയഡൈഡ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത്. കൊബാൾട്ട് 3+ഉം 6 ഫ്ലോറിൻ ചേർന്ന ഇതുണ്ടാകുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് സ്പീഷീസ് ഈസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ്, whereas this species does not exist again. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. അയഡൈഡ് സ്പീഷീസ് ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? cobalt 3+ is a hard acid.
can form stable complex with the hard base fluoride. Silver plus is a soft acid, it can form stable complex with the soft base iodide. അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ഇല്ല, എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഒരേപോലെ സാധനമാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്കറിയാം ഫ്ലോറൈഡ് ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതാണ്. കൊബാൾട്ട് ഫ്ലോറൈഡുമായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ല ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അയഡൈഡുമായിട്ട് ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടില്ല? ബിക്കോസ് iodide is a very soft acid and cobalt is a very hard, very soft base. Cobalt is a very hard acid and such a hard soft combination does not exist. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്താലുണ്ടെന്ന എന്താണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വലിയ ഗുണമുണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കളഞ്ഞ് നീക്കണ്ട. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നേരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് സിൽവർ, അപ്പൊ അയഡൈഡ് ആണ് ഇഷ്ടം. അയഡൈഡ് മറ്റേതില്ല, ഇനി ഉണ്ടായിക്കൂടാതില്ല. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന AgBr2 ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നമുക്ക് വേറെ പറയാം, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടി വരും എന്ന് പറയാൻ. ചിലത് ഉണ്ടാവില്ല, ചിലത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും, ചിലത് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും, ചിലത് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഫ്ലൂറൈഡ് ക്ലോറൈഡ് ബ്രോമൈഡ് അയഡൈഡ് കമ്പനി. അതേപോലെ ഇവിടെ COF6 3- ഉണ്ട്, COCl6 3- ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ദിസ് വൺ. COBr6 എന്നൊരു സാധനം ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്, COI6 എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്റ്റേബിൾ അല്ല, ചിലപ്പോഴേ വളരെ വളരെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക കണ്ടീഷനിൽ. സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ COI6 ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ കമ്പയർ ദ അബ്സല്യൂട്ട് ഹാർഡ്നെസ് ഓർ സോഫ്റ്റ്നെസ്. ഒരു ആസിഡ് ഹാർഡ് ആണോ സോഫ്റ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് ഹാർഡ് ആണോ സോഫ്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചില ഒബ്സർവേഷനിൽ കൂടി നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. Can predict the hardness or softness of, suppose you have a base. ഒരു ബേസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ ബേസ് നമ്മളെ ഹാർഡ് ആണോ സോഫ്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഡു ഈസ് ആക്ച്വലി വി ടേക്ക് ദി എന്താ സാധനം, ഒരു ബേസ് ബി ഹാർഡ് ആണോ സോഫ്റ്റ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ സാധനം എടുക്കും. ഇതെന്താണ്? BH+ is the conjugate acid of that base, isn't it? ഒരു നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബേസിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബേസിന്റെ എന്ത് കിട്ടി? കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് കിട്ടി. OH- കൂടി H+ ചേർന്നാൽ വാട്ടർ കിട്ടി. OH- കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആണ് വാട്ടർ. അമോണിയയുടെ കൂടി പ്രോട്ടോൺ ചേർന്നാൽ അമോണിയം അയോണായി. അമോണിയയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആണ് അമോണിയം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അമോണിയം. ഇതുമായിട്ട് is on reacting. This is methyl magnesium. Methyl magnesium is a typical soft base. നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക, magnesium 2+. Magnesium 2+ is a hard acid. But once it combines with CH3-, അങ്ങനെയാണല്ലോ CH3 Mg+ ആവുന്നത്, അല്ലേ? Mg2+. അല്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് ഇതുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? വളരെ കുറഞ്ഞത് സോഫ്റ്റായി. നമ്മളെ സിംബയോസിസ് ഒക്കെ പഠിച്ച ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലിഗാൻഡ്, ഒരു ഹാർഡായ ആസിഡിനെ സോഫ്റ്റായ ലിഗാൻഡ്സുമായി ചേരുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂടി വരും. പിന്നെ അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആരെയാണ്? പിന്നെ സോഫ്റ്റായ ബേസിനെ മാത്രം. ഹാർഡ് ബേസിനോട് കുറെ സോഫ്റ്റുകൾ വന്ന് ചേർന്നാൽ പിന്നെ അത് സോഫ്റ്റിനെ തന്നെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് സിംബയോസിസ് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓട്ടെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ സോഫ്റ്റ് ബേസ് ആണ് CH3Mg+. ഇതെന്താ റിയാക്ട് ചെയ്യാം? റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ കിട്ടേണ്ടത്? can see that B+ ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റഡി നമ്മൾ. You study the equilibrium involving as the conjugate base of a conjugate acid of the base. നമുക്ക് ഈ ബേസിന്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് സോഫ്റ്റ് ആണോ ഹാർഡ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. Yes, we take the conjugate acid of that base and try and study the equilibrium involving the reaction of this conjugate acid with this typical soft base and see whether this reaction is taking place in the forward direction or in the backward direction predominantly. And equilibrium constant നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്താൽ മതി, എങ്ങോട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും.
മനസ്സിലായാലും എന്താണ്? യു ക്യാൻ സീ ഈ ബേസ് അത് ഹാർഡോ സോഫ്റ്റ് ഒന്നും അറിയില്ല. ഇത് സോഫ്റ്റ് ആണ്, ഇത് ഹാർഡാണ്. H+ ഈസ് ഹാർഡ് അല്ലേ? H നേരിക്കൂടാ, H നേരിയ H നേരിക്കും, ഹാർഡാണ്. ഇത് സോഫ്റ്റ് ആണ്. And you can see that if B is hard, B hard ആണെങ്കിൽ this hard combination cannot be broken with this soft base. See this? But if B is soft, so ഇവിടെ ഇത് തെറ്റിപ്പോയി, and ഇത് തെറ്റിപ്പോയി. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ? കാരണം ബേസും ആസിഡ് ചേരും. മനസ്സിലായില്ല? സോഫ്റ്റ് ആസിഡ് ആണ്. സോഫ്റ്റ് ആസിഡ് അല്ലേ? ഇത് സോഫ്റ്റ് ആസിഡ് ആണ്. ഇതെന്താണ്? ഇത് ഹാർഡ് ആസിഡ് ആണ്. ഈ ബേസ് എന്താ നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഈ ബേസിൽ ഇതിന് ആരോടാണ് ഇഷ്ടം നമ്മൾ ഏതാ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് ഇഫ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് proceed to the forward direction, then what can we say? ഈ റിയാക്ഷൻ ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ നടക്കാനാണ് സാധ്യത, ഫോർവേഡിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് കാണുന്നത് എന്താണ്? ഒന്നിനേക്കാളും കുറവാണ്. എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? We can see that yes, this base is a hard base. ഇത് സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഇത് മറ്റേ ആളോടേക്ക് ചാടിയിട്ട് ഈ പ്രോട്ടോണിനെ ഫ്രീ ആക്കും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇഫ് ദിസ് ഈസ് സോഫ്റ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ് ദിസ് സോഫ്റ്റ് ബേസ് ക്യാൻ കമ്പൈൻ വിത്ത് ദിസ് സോഫ്റ്റ് ആസിഡ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? CH3 is a soft acid and this boron combines, then we can see that this reaction will proceed in the forward direction. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണോ ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണോ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നത്? ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് സോഫ്റ്റ് ആണോ ഹാർഡ് ആണോ എന്ന്. ഇഫ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് പ്രിഫറബിളി ഓർ പ്രിഡോമിനന്റ്ലി ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ, എന്താ കാണിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് അർത്ഥം. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? യെസ്, ദിസ് ബി which is preferring this soft acid is a soft base. മനസ്സിലായോ? അതല്ല, ഈ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് കൂടെ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നത്. യെസ്, ദിസ് ബി പ്രിഫറിംഗ് ദ ഹാർഡ് ആസിഡ് ഇസ് എ ഹാർഡ് ബേസ്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? രണ്ടും ഒന്നിച്ചല്ലേ? ആ ബേസിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഈ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടോ കൂടുതൽ നടക്കും. നമ്മൾ സ്റ്റഡി ആയി ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് സ്റ്റഡി ആയി. ആ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതലാണ്, അതിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടാണ് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത്. Greater than what does it mean? It means that as this B, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ബേസ് അതാണ്, prefers the soft base. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബി എന്താണ്? ബി ഒരു സോഫ്റ്റ് ആസിഡ്, ബി is a soft base. അതല്ല, ഈ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് is less than what does it indicate? That means this B prefers the hard acid, so it is a hard base. അപ്പോൾ ബി ഹാർഡ് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നടക്കില്ല. ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. ഈ ബി സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, ബേസ് സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാ പോവാം. എത്രത്തോളം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു, ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് എത്രത്തോളം കൂടുതലാവുന്നോ we can see that yes, it is a harder and harder. രണ്ടോ മൂന്നോ ബേസുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ we can see that yes, B is either hard or soft. പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ? കാരണം ഇവിടെ ഈ ബിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടാളും മത്സരിക്കുക. ആരൊക്കെയാണ്? ഹാർഡ് ആസിഡായ H+ഉം സോഫ്റ്റ് ആസിഡായ മീഥൈൽ മഗ്നീഷ്യവും. ഇവിടെ എന്താണ്? ഈ ബിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടാൾക്കാർ മത്സരിക്കുകയാണ്. ഹാർഡ് ആസിഡായ H+ഉം വീക്ക് ആസിഡായ മീഥൈൽ മഗ്നീഷ്യവും. ആര് ജയിക്കുന്നു? അതിനനുസരിച്ച് മീഥൈൽ മഗ്നീഷ്യം ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും പ്രിഫറബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? മീഥൈൽ മഗ്നീഷ്യം ജയിക്കും. അപ്പൊ എന്താർത്ഥം? മീഥൈൽ മഗ്നീഷ്യം സോഫ്റ്റ് ആണ്, അപ്പം ബേസും സോഫ്റ്റ് ആണ്. അതല്ല, ഇയാള് ജയിക്കുകയാണെങ്കിലോ? റിയാക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് നടക്കില്ല. പ്രോട്ടോൺ ഇസ് എ ഹാർഡ് ആസിഡ്, സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ബി ഈസ് എ ഹാർഡ് ബേസ്. ക്ലിയർ? അങ്ങനെ നമുക്ക് തീരും. അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ് ബേസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആസിഡ്സിന്റെ ഇതേപോലെ ഹാർഡ്നെസ്സും കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആയോ? അത് തന്നെ വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ HSAB കൺസെപ്റ്റിന്റെ. പിന്നെ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ പല ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണും, കുറച്ച് പുറത്ത് നോക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Now we will look into actually what is the reason for നമ്മളിപ്പോൾ ഹാർഡ്നെസ്, സോഫ്റ്റ്നെസ്, ഹാർഡ് ആസിഡ് പ്രിഫേഴ്സ് ടു കമ്പൈൻ വിത്ത് ഹാർഡ് ബേസ്. എന്താണ് അതിന്റെ പറയുക തിയറി എന്നും കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം. And you can see that a hard acid is a small cation and a hard base is a
hard base is a small anion or less polarizable anion. So you can see that a hard combination or interaction is preferably an ionic interaction or electrostatic interaction. Whereas a soft acid and a soft base. Base is soft means it is highly polarizable. Highly polarizable. That means the electron cloud can be deformed largely in the direction of the cation, leading to what a greater covalent interaction. So we can see actually the reason is a hard interaction is yes, preferably or predominantly electrostatic interactions, whereas soft interactions are covalent interactions. The smaller the cation, as the greater is its polarizing power. The larger the cation, the less is its polarizing power. The larger the anion, the more is its polarizability. The greater the charge on the cation, the greater is its polarizing power. The greater the charge on the anion, greater is its polarizability. Fajans rule, yes. ഈ പറഞ്ഞ പോളറൈസബിലിറ്റി കൂടിയ ആനയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതും മറ്റേ നമ്മളെ ആനയോൺ കാറ്റയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ബേസ് തന്നെ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്താണ് പ്രിഡോമിനന്റ്ലി എന്തായിരിക്കും കോവാലന്റ് ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിത്യം ഫ്ലൂറൈഡ്. ലിത്യം മുമ്പേ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത്. ലിത്യം ഫ്ലൂറൈഡിന്റെ സോല്യൂബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ലിത്യം ഫ്ലൂറൈഡ് predominantly covalent ആയ ഒരു interaction between lithium and fluorine is covalent. നമ്മൾ Li പ്ലസും ലിത്യം ഫ്ലൂറൈഡിനേക്കാൾ അയോഡൈഡ് എന്തായിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഫ്ലൂറൈഡ് ഇടുന്നുണ്ട്. Li plus is high polarizing power. You can see that yes. അവിടെ ലിത്യം ഫ്ലൂറൈഡ് എടുക്കേണ്ട കുറേ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. നമ്മൾ കാർബണൈഡ്സ് എടുക്കുക, ബെരിലിയം, മെഗ്നീഷ്യം. അതും ശരിയാവില്ല, അത് വേറെ കുഴപ്പമുണ്ടായി. ലിത്യം തന്നെ എടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല. ലിത്യം, സോഡിയം, potassium. You can see lithium carbonate, lithium phosphate, etc. are less soluble. The solubility of this carbonate, ഇതിനൊക്കെ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റും സൾഫേറ്റും ഫോസ്ഫേറ്റും ഒക്കെ ഹൈലി സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. അതേ സമയത്ത് ലിത്യത്തിൽ സോൾട്ടുകള് സോലിബിലിറ്റി കുറവാണ്. അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആനോൺ ഒന്നും തന്നെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സോലിബിലിറ്റി കുറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ആനോൺ മാറുന്നില്ല. കാർബണേറ്റ് എടുക്കുക, ഫ്ലോറൈഡ് എടുക്കുക, ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുക. ഇതിന്റെ സോലിബിലിറ്റി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ സോലിബിലിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതോ ആയ സോലിബിലിറ്റി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മിതമായിരിക്കുന്നതാണ് ലിത്യം സോൾട്ടുകൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ലിത്യത്തിന്റെ സൈസ് വളരെ കുറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ സൈസ് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ആനോണിനെ വല്ലാതെ പോളറൈസ് ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? യെസ്, ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഗ്രേറ്റർ കോവാലന്റ് ക്യാരക്ടർ. പോളറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? ആ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിനെ അതിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ്. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? പോളറൈസേഷൻ ആക്ച്വലി ഇൻവോൾവ്സ് ഒരു അയോൺ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് it is supposed to be a perfectly spherical species with a nucleus at its center and negative charge here. And when a strong polarizing species of cation comes in, if it is having a high polarizing power, we can see that it will, yes, electron cloudine adinte nere attract cheyunnu. We say it polarize the anion. എന്ന് പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? ആ ഇലക്ട്രോണിന് നേരത്തെ രണ്ടാളിപ്പോ സോഡിയം പ്ലസ് ക്ലോറൈഡ് മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം പ്ലസ് ബ്രോമൈഡ് മൈനസ് ഉള്ള രണ്ട് അയോണായി നിൽക്കുന്നതിനാ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നില്ല, കുഴപ്പമില്ല. കോവലന്റ് കൊണ്ട് അടിക്കൊണ്ട് പറ്റും. ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്, മറ്റേ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നു അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആര്? ഈ കാറ്റയോൺ. എന്തുകൊണ്ട്? ബൈ ദി പോളറൈസേഷൻ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് പറയാം.